नमस्कार मु स्वागत करुच्ची न्यूज रूम को मो सहित अच्छा वरिष्ठ सांबादिक राजाराम शतपथी सर सर आज दिल्ली रे निर्वाचन चली 70 आसन विशिष्ट दिल्ली विधानसभा निर्वाचन एवं तीन दल मुहांमुही होती भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी एवं कांग्रेस ये जो स्थिति रही एवं आपण को कौन लगुच भारतीय जनता पार्टी कहूँ एथरक भारतीय जनता पार्टी दिल्ली दखल करिवो केजरीवाल आम आदमी पार्टी कहूँ एथरक दिल्ली रे पुणी थे झाड़ू ही शासन क्षमता एवं कांग्रेस चाहूँगी जे पुणी थे से सत्ता को फेर एवं जो भोट कांग्रेस रो जो भोट आम आदमी पार्टी को जाइला कांग्रेस एथरक चेष्टा करुच्ची से भोट गुड़िक आम आदमी पार्टी रू आनी पुणी थे निजको शक्तिशाली रूपे दिल्ली आसन रे कांग्रेस निजको पुणी थे देखा चाहूँगी कोभली भाव देखुं आप दिल्ली निर्वाचन को सर आज्ञा सारा देशर नजर दिल्ली विधानसभा निर्वाचन उपरे 8 तारिख दिन फल बाहर जे तीनोटी जाक प्रमुख दल जो मैंने सब प्रार्थी देती 70 आसन विशिष्ट विधानसभा जितवाई समस्ते आशायी आशा करिया स्वाभाविक कथा किंतु बर्तमान सुधा से विषय तो किसी जानी हब ना जो 8 तारिख रिजल्ट बाहर से जानी हब यही जो दिल्ली रे एथरक जो विधानसभा निर्वाचन होउची ए निर्वाचन बहुत दृष्टि गुरुत्वपूर्ण भारतर राजधानी रे निर्वाचन होउची से तो अलग कथा किंतु सबुठु बेसी गुरुत्वपूर्ण होउची जे 1,60,00,000 भोटर दिल्ली रो सेमानक हाथ रे निर्भर करुची विशेष करी अरविंद केजरीवाल एवं तांकर जो दल से स्थापित करथिले आम आदमी पार्टी तार भविष्य तार कारण होउची अरविंद केजरीवाल आप जेते थर एपर्यंत निर्वाचन में लड़ी दिल्ली विधानसभा निर्वाचन सबुथे विजयी होती विपुल परिमाण विजयी माने 70 आसन रु प्रथम तो 67 आसन पाइला 2015 जो निर्वाचन होता तापर जो निर्वाचन है 2020 से 62 आसन पाइला 70 विधानसभा आसन भितर तेणु विपुल भोटे सब विजयी होगी आउरी गोटे कथा आप लक्ष्य करेंगे 2015 निर्वाचन जावा पूर्व 2014 साधारण निर्वाचन होता से आम आदमी पार्टी पोछी जाता किसी नाला 2020 देखिए 2019 जो साधारण निर्वाचन है से आप दल पोछी गला प्रार्थी मैंने अमानत हरइले कि देखो 2020 62 आसन 70 आसन 62 आसन जीतिक आसिले अनेक एथरक से कहते जेहेतु 2024 निर्वाचन में आप किसी प्रदर्शन भल प्रदर्शन करनी लोकसभा दिल्ली रे समान रिजल्ट हुए तो एथरक हो पारे किंतु यही निर्वाचन में जहाँ जहाँ सब प्रसंग अच्छी एवं जो भली ढंगरे पर्टिकुलाली बीजेपी कैंपेन करुच्ची प्रधानमंत्री अमित शाह समस्त जो भाई आग्रेसिव कैंपेन करुच्ची एथरक क्षमता को न आसिले भी अनेक कहते जे आप दलर जितवा विधायक संख्या यथेष्ट कमी जीव एक दुई रे सब बड़ कथा हूँ आप दल केजरीवाल भावमूर्ति पर निर्भर करे करुला करुछि केजरीवाल से जो आसिले माने राजनीतिक आसिले से प्रमिस करथिले जे देश को गोटे भिन्न धरण सरकार से देवे शासन देवे जो स्वच्छता माने सचोटता एगुड़ाक प्राधान्य पाइब कि निजे यथरक आप लक्ष्य करते केजरीवाल निजे दुर्नीति रे फसी जाइछन्ति आज्ञा देखो लिकर स्कांडाल आपण जेते जहाँ माने आप दल बा केजरीवाल निजे सचोट बोली जेते जहाँ कहले मध्य अभियोग हेइछला एभली से पॉलिसी जो आनिले केवल तो केजरीवाल नुह से आम आदमी पार्टी अनेक बड़ बड़ नेता मध्य जेल जाइथिले मनीष सिसोदिया कथा कहतु कि संजय सिंह कथा कहतु आपण एबे जो मु मना करनी से जाइथिले बोली किंतु दलर भावमूर्ति दलर लोकप्रियता जड़े लोक निर्भर करे सी होचंती अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थिला बेले तांकरी बेले जो लिकर पॉलिसी नुआकरी हैला एवं नुआकरी जो लिकर पॉलिसी हैला तांकरी सरकार मुख्य सचिव तांकरी सरकार लोक ही प्रथम कथा कहले जे जो निष्पत्ति नियागला सरकार कले से
ମାନେ ସରକାରଙ୍କର ବହୁତ କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଏତେ କ୍ଷତି ହବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଏକଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଏତେ ପରେ ଯୋଉ ରାବିଡି କେଜରିୱାଲ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ଲଗାତାର ସ୍କିମ୍ ପରେ ସ୍କିମ୍ ଲଞ୍ଚ ହଉଛି, ଆପଣ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ନାଁରେ ସ୍କଲରସିପ ଆସୁଛି, ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କୁ ନେଇ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କୋଉଭଳି ଭାବେ ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଗୋଟେ ଝଡ଼ ଉଠିଥିଲା, ସେଇ ସମୟରେ କେଜରିୱାଲ ଏଠି ଗୋଟିଏ ବାଜି ମାରିଲେ ଏବଂ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ସ୍କଲରସିପ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଲଞ୍ଚ କଲେ। ଲଗାତାର ଭାବେ ମହିଳା ଭୋଟରଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେଠି ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି। ୟାର ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯୋଉ କଥା ଅମିତ ଶାହ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି କାଲକାଜି ଏବଂ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଟ୍ରେ ଯୋଉ ଦି ଜଣ ବଡ ବଡ ଚେହେରା ରହିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପଟେ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆପଣଙ୍କର କେଜରିୱାଲ ରହିଥିଲା ବେଳେ କାଲକାଜିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆତିଶି ମାର୍ଲିନା ରହିଛନ୍ତି, ସେ ଉଭୟ ମଧ୍ୟ ହାରିଯିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଲାଗୁଛି କି ଇଏ ଯୋଉ ରାବିଡି ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି କେଜରିୱାଲ କେବଳ ଜଣେ ବଡ ଚେହେରା, ୟା ଭିତରେ ମଦ ଦୁର୍ନୀତି ରହିଛି, ୟାର ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ଏଇ ଦି ବଡ ଚେହେରାଙ୍କ ସିଟ୍ ଯାଇପାରେ ଏଥରକ? କାରଣ ଏକଥା ଅମିତ ଶାହ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଲିଭିଜନରେ। ନାଇଁ, ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ପୁଣି ଶୀର୍ଷ ନେତା କଣ କହିଲେ ସେଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅମୁକ ସିଟ୍ରେ ଇଏ ହାରିବେ ସେ ଜିତିବେ ଏ ପ୍ରକାର ବୟାନବାଜି ସବୁ ନିର୍ବାଚନରେ ଚାଲେ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଛି। ତେଣୁ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ହାରି ଯାଇପାରନ୍ତି, କେହି କହୁନାହାନ୍ତି ତ ହାରି ନଯିବେ ବୋଲିକିରି, ହାରି କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଆମେ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆଗରୁ ଦେଖିଛୁ କେଜରିୱାଲଙ୍କର ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ଠିକ ହେଇଛି। କେଜରିୱାଲ ଏଥରକ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆସିବୁ, 58 ଆସନ ନିହାତି ହବ। ନାଇଁ, ମୋର କହିବା କଥା ଏ ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ପୁଣି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତାମାନେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅତି ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ତାପରେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯଦି ଆପଣ ଆକୁ ଦେଖିବେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏଥର 2024 ନିର୍ବାଚନରେ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେହେତୁ ଏକା ସମୟରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଥିଲା ବିଧାନସଭାର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଅମୁକ ତାରିଖ ଦିନ ଯୋଉଦିନ ଫଳ ବାହାରିବ ଜୁନ୍ 4 ତାରିଖ ଦିନ, ସେଇଦିନ ନୂଆ ସରକାରଙ୍କର ଆୟୁଷ ପୁରିଯିବ, ଏ ପୁରୁଣା ସରକାରଙ୍କ ଆୟୁଷ ପୁରିଯିବ, ନୂଆ ସରକାର ସେଦିନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ। ଆଜ୍ଞା ସତ କଥା ହେଲା ବି ସେଇଆ। ଏଥରକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କଲାବେଳେ କହିଛନ୍ତି ଯେ 8 ତାରିଖ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହେବ ସେଇଦିନ କେଜରିୱାଲଙ୍କର ଶାସନର ପତନ ହେବ, ବିଜେପି ଶାସନକୁ ଆସିବ। ମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଅନେକ ସମୟରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ଓଡ଼ିଶା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇଥିଲାଗି କହିଲି ଯେ ଏଥରକ ନିର୍ବାଚନ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ନିର୍ବାଚନରେ ଯୋଉଥିରେ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ପାର୍ଟି ଆପ୍ ପାର୍ଟି ଜିତିଥିଲା ତାଠୁ ବହୁ ଗୁଣରେ ଭିନ୍ନ। ଆଗ୍ରେସିଭ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍, କେଜରିୱାଲଙ୍କର ଭାବମୂର୍ତ୍ତିରେ କଳଙ୍କ, ସେ ପୁଣି ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ ଭଳି ନେତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏ ପ୍ରକାର କଳଙ୍କ ଲାଗିଲା କାହିଁକି, ଏ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା କାହିଁକି? ଆପଣ ତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗର ଏହାରି ଭିତରେ କେଜରିୱାଲ ଯଦି ଉତ୍ତରଗିରି ଆସନ୍ତି, ବିଜୟ ଲାଭ କରେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିତାପଟ ହବ। ଏବଂ ଯଦି ହାରିଯାଆନ୍ତି ସିଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘୋର ଦୁର୍ଦ୍ଦିନର ସମୟ ଆଗକୁ ଆସିବ। ସାର୍ ମୋର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ଆପଣ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କଥା କହିଲେ ଏବଂ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି କଥା କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଶାସନ କରିଥିବା କଂଗ୍ରେସ, କାରଣ କଂଗ୍ରେସ ଏଥର ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ଏବଂ ଚାରିଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଜୋରଦାର ଟକ୍କର ଦେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଦିଲ୍ଲୀ ଇଲେକ୍ସନ କଂଗ୍ରେସର ହାତ ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି, ଭୋଟ ପରସେଣ୍ଟେଜ ପୁରା କମି ଯାଇଛି, ଏଇ ଇଲେକ୍ସନରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ଇଲେକ୍ସନରେ କଂଗ୍ରେସ ପୁଣି ଥରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ କମବ୍ୟାକ୍ କରିବ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ଯଦି ଉତ୍ଥାନ ହେବ ଏବଂ ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘାଟା ହେବ, ୟାକୁ ନେଇ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ତ କରିପାରେନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, କଂଗ୍ରେସର ଆଜିକା ଦିନରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉଠି ଟିକେ ବେଶୀ ପ୍ରଚାର କରିବାର କିଛି ଅନୁଭବ କରାଯାଉଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀରେ କଂଗ୍ରେସର ସତ୍ତା ଆଜିକା ଦିନରେ ବା ଏଇ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଶେଷ କିଛି ନାହିଁ। ମେନ୍ ଫାଇଟ୍ ହେଉଛି ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଏବଂ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ। କଂଗ୍ରେସ ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦଳର ନେତାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏଥରକ ଜୋରରେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ି ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଛୁ ଏବଂ ଯାହା ଯାହା ଫଳାଫଳ ଆପଣ ଆଗରୁ କଂଗ୍ରେସର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଖିଥିଲେ ଏଥର ତାଠୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ହେବ ଏବଂ ଆମେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ, ଏକଥା କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଯାହା ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ମୁଁ ତ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କହିପାରିବିନି ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି 8 ତାରିଖ ଦିନ।